कि भाई दरिद्रता का नाश करने वास्ते देण की कला सिख, दान करन की कला सिख। हुण बंदा कहेगा कि मैं जे पहले ही गरीब हाँ तो दान की करा, तो जरा हुण गौर करना, यही तो एक कुदरत का नियम है कि एक किसान दे कोल 10 दाने हैं अनाज दे, और वो सोचे मेरे को पहले ही 10 दाने हैं, तो जे मैं ये देंगा जमीन नूं तो मैं तो होर गरीब हो जाऊं। तो देण नाल किसान गरीब नहीं हुंदा, जमीन नूं देण नाल 10 दाने 10,000 बन जाते हैं। बोलो समझदे हो कि नहीं? एक फल का बीज है तुहाडे कोल, वो एक फल का बीज तुसीं सोचो मेरे कोल इक्को ही है, इनू संभाला, तो कुदरत कहती तू एक बीज मैनू दे, फिर देख एक बीज के बदले मैं तेनों हज़ारां ही फल दूंगी। फिर ਉਹੀ ਜਦੋਂ बीज वृक्ष बन जाता तो हज़ारां फल साडे तक पहुंचते हैं। इसलिए वो कहते दान जरूर कर, जिन्नी भी तेरी समर्था है। दरिद्रताए नाशनम दानम, वो कहते दान करन दे नाल ही दरिद्रता का नाश होता है। और फिर अगला दसदे है श्री कृष्ण कि दुखा तकलीफों का नाश किद्दां हुंदा है। शीलम दसदे है वो, शीलम दुखम नाशनम, कि तू शील सुभाव नूं अपना। शील सुभाव का मतलब हुंदा है तेरे अंदर अच्छी भावना, अच्छे विचार, दूजियां दा भला करन दी कामना। इत्थे एक सच्ची घटना तुहानूं दस्सण लगे असीं कि सन 1988 ओलंपिक हो रही है, सन 1988 की गल है, ओलंपिक हो रही है। और उस ओलंपिक दे विच, ओलंपिक तुसीं जाणदे कि खेल हुंदी जो हर 4 साल बाद कल्ले कल्ले देश में खेली जाती है। और उस वेले शायद वो सियोल दे विच सी, शहर सी सियोल जो जिन्हों कहा जाता है, उत्थे ओलंपिक की प्रतियोगिता हो रही सी। और वो प्रतियोगिता सी एक बोट की, यानी जो समुद्र में तुसीं देखो वाइट जिहा लगा हुंदा और बोट दे विच वो बोटां की रेस हुंदी है। वो नाव की रेस होनी सी, और उस नाव की रेस विच लॉरेंस नाम का एक प्रतियोगी हिस्सा लै रहा सी। लॉरेंस जो कि कैनेडा का सी, कैनेडा का खिडारी सी, जिहड़ा कि पिछले कई सालों तो उन्हें मेहनत की सी कि ओलंपिक में मैं गोल्ड मैडल जितना है, क्योंकि हर एक खिलाड़ी की कोशिश होंदी है कि मैं खेलना तो गोल्ड मैडल जिता। अज लॉरेंस कैनेडियन प्रतियोगी उस रेस में हिस्सा लै रहा है। जदों रेस स्टार्ट हुई, पूरी जी जान नाल सारे नाविक अपनी अपनी नाव नूं अगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जितने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस वेले लॉरेंस दूसरे नंबर पे सी, और पूरी संभावना सी ओदी कि फाइनल लाइन आने तो पहला पहला वो गोल्ड मैडल जित सकता है। यानी दूसरे नंबर पे पहुंच गया सी वो खिलाड़ियों नाल खेडदा खेडदा, और इन्नी तेजी नाल जा रहा सी कि हुण उम्मीद सी ये जितेगा गोल्ड मैडल। पर जांदियां जांदियां अचानक जिसले वो नाव चला रहा सी, तो उन्हें एक नज़र पिछे देखा कि किहड़ा खिलाड़ी हुण मेरे करीब है। जिद्दां बंदा कहंदा ना एक बारी देख लवां किहड़ी नाव मेरे लागे है। हुण जिद्दां ही उन्हें नज़र पिछे घुमाई तो उन्हें की नज़र आया कि उहदे नाल दा साथी प्रतियोगी उहदी नाव पलट गई, उहदी नाव पलटी हुई है। और जिसले नाव च बहिंदे आ तां एक बेल्ट लगदी है ताकि बंदा बैलेंस करे, पर वो जो पलटी नाव तो प्रतियोगी थल्ले सी, नाव उहदे उपर सी। और पानी च बंदा किन्नी देर जींदा रह सकता है। बचाओ दल नूं आउण नूं कुछ मिनट लगने सी। उस वेले लॉरेंस ने देखिया जदों उहनूं डुबदे होए नूं, तो उहदे कोल 2 रस्ते सी, या तो अगे वध जांदा और गोल्ड मैडल जित लैंदा, तो या फिर पिछे मुड़दा और अपने डुब रहे खिलाड़ी की जान बचांदा। जरा सोचो उन्हें किहड़ा रस्ता चुनिया, किहड़ा रस्ता चुनिया उन्हें? जवाब दिओ। गोल्ड मैडल जित सकता सी, कई सालों का सपना सी, क्योंकि हर खिलाड़ी ओलंपिक में खेडदा है कि पूरी दुनिया मैनू देख रही है, गोल्ड मैडल जितना, अपने देश का नाम उच्चा करना, क्योंकि पूरे देश दी उम्मीदां मेरे ते है। हुण सामने वो लाइन सी, फिनिशिंग लाइन, जिन्हों पार कर सकता सी और गोल्ड मैडल ओदा, पर पिछे ओदा प्रतियोगी, प्रतियोगी का मतलब समझदे हो ना, उहदे नाल दा खिलाड़ी जिहदे नाल ओहदी प्रतियोगिता हो रही है, ओहदी नाव डुब रही है। पर हुण लॉरेंस ने की कीता? उसले उन्हें समझदारी दिखाई और उन्हें अपनी नाव नूं मोड़िया और जाके उस आदमी नूं ओहदी नाव नूं सीधा करके नाव चों कढ के अपनी नाव ते बिठाया। गोल्ड मैडल जरूर हार गया हो, पर उन्हें लखां इंसानां दे दिल जित ले। जरा समझना सारिਆਂ ने, इहनूं कहंदे अच्छा सुभाव, शील सुभाव। नहीं तो बंदा कहंदा मैनूं जित चाहिदी, चाहे कोई दूजा मरे दूजा जीवे,
ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵੱਢ ਕੇ ਜਿੱਤਣਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੀਕ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਜਿੱਤਣਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਰੈਂਸ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 올림픽 ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ, ਔਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸਲੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਮਗਰ ਨਾ ਦੌੜੋ, ਜਿੱਤਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਦੌੜੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਇਨਸਾਨ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅੰਦਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਨਮਾਨਿਤ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਨਮਾਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਂਦਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਰਖਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਮੰਗਦੇ ਰਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੋਚਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੀਲਮ ਦੁੱਖਮ ਨਾਸ਼ਨਮ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰਾ ਅੱਛਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਭ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਕਠੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲਾ, ਚੁਗਲੀ ਵਾਲਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਦੱਸ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਆ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਆ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਏਗੀ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਏਗਾ, ਦੱਸੀ ਮੇਰਾ ਕੱਪੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਕੱਪੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ, ਮੇਰਾ ਆ ਗਹਿਣਾ, ਮੇਰਾ ਪਦਾਰਥ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ। ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ, ਕਿ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੋ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਸ਼ਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸ਼ਰਟ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿੰਕਲ ਪਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਬਲ ਜੇ ਪਏ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਲਾਈਨ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਬਈ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਤਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਅੱਛਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਅੱਛੀ ਗੱਡੀ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਅੱਛੇ ਬੂਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਦੱਸੀ ਯਾਰ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ। ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਅੱਛੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਗਾਲ ਉਹ ਜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਭਾਈ ਆਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਆਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਹੈ, ਆਹ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਉਹ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੱਡੀ ਲਾ ਲਈ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ दारू ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਿਆਂਦੀ ਔਰ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਚਾਰੇ ਦੋਸਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ, ਆਓ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਆ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਚੱਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਲਿਆ दारू ਦੀ ਬੋਤਲ। ਹੁਣ ਉਹ दारू ਪੀ ਰਿਹਾ ਖੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ दारू ਪੀ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਗਿਆ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ दारू ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਊਆ ਲਿਆ, ਪਊਆ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਢੱਕਣ ਖੋਲਿਆ, ਉਹ ਢੱਕਣ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਡੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਡੋਲੀ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਗਿਰੀ। ਚਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਡੀ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੜ ਪਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੱਕੜ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਤੂੰ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਤਾ। ਕਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਚੋਂ ਗਲਾਸ ਭਰੋ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਾਂ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਧੋਣੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ, ਕੀਮਤੀ ਗੱਡੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਲੜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ? ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਉਹ ਤੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੇ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ,
ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਤੇ ਝਰੀਟ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝ ਲਈ ਮੈਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝ ਲਈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਭਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿੰਦਿਆ ਰੂਪੀ ਕੂੜਾ ਭਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਰੂਪੀ ਗੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਰੂਪੀ ਚਿੱਕੜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਸੀ ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰਿਆ ਉਹ। 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੰਤਿਮ ਚਿੱਠੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੋਨੀਟਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਜਗਦੀਆਂ ਬੁਝਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਡਰਾਈਵਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਮੈਨੇਜਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਘਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਹਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਲੇਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਕੰਦਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ ਜੋ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਐਪਲ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਲਾਈਨਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾ ਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ। ਜਰਾ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਉਸ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਅਰਬਾਪਤੀ ਅੰਤਿਮ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖ ਗਏ ਕਿ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਠ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਰੀਏ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੀਲਮ ਦੁੱਖਮ ਨਾਸ਼ਨਮ, ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਸੁਭਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਿਆਨ ਨਾਸ਼ਨਮ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਮ, ਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਔਰ ਭਾਵਨਾ ਭੈ ਨਾਸ਼ਨੀ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਅੰਤਿਮ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵਨਾ ਭੈ ਨਾਸ਼ਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵਨਾ ਭੈ ਨਾਸ਼ਨੀ, ਭੈ ਯਾਨੀ ਡਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਚਨਾਹ ਤੋਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ। ਅਰੇ ਇੱਥੇ
ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਮਤ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਮਤ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਮੁस्कुराए। अगली लाइन च उन्होंने की किया है, अगर खुदा को पाना है तो मोहब्बत मत करो बल्कि मोहब्बत बन जाओ। कहते मोहब्बत करो ना, मोहब्बत बन जाओ। मोहब्बत करना गल होर है तो मोहब्बत बनना गल होर है। हुण तुसीं कहोगे जी की फर्क है इहदे च, तो इत्थे थोड़ी जी गल दसांगे कि एक आदमी तुहाडे कोल आंदा है, जदों आंदा है तुहानूं बड़ी खुशी हुंदी है उहनूं मिल के, क्योंकि तुहानूं उहदे नाल प्यार है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਆਦਮੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। हजरत अली बैठे हुए सी कि एक आदमी आया जिहदा नाम सी इब्ने मुलजिम। वो आया और आके कहन लगा, हजरत अली मैनू तुहाडी ऊँटनी चाहिए कुछ दिनों वास्ते, क्योंकि मैं किते यात्रा ते जाना है। हजरत अली ने अपने सेवक नू कहा, ऊँटनी इहनू दे दिओ। बड़े प्यार नाल उहनू मिले, बैठे बिठाया, शरबत पाया और क्या ऊँटनी इहनू दे दिओ। जदों ऊँटनी लैके चला गया तो उसले सेवक ने कहा कि महाराज ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਲਾਇਆ ਔਰ ਊਠਣੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ? ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੀ? ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਊਠਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ? ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ? ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਹੈ ਇਬਨੇ ਮੁਲਜ਼ਿਮ, ਸਾਡਾ ਕਾਤਿਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਾਤਿਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਤਿਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਕੜੋ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਈਏ ਉਹਨੂੰ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਅਕਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਕਰ ਦੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਬਣਨਾ ਨਾ ਸੱਚਾ ਫਕੀਰ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਗੂੰਗਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡੂ। ਨਹੀਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਕੀਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਕੀਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਬਲਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਇਬਨੇ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਸਾਡਾ ਕਾਤਿਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਲਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਤਿਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਕ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੱਬਤ। ਸੋ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ,
भावना भय नाशनी। और यही गल श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सच्चा प्रेम ही तैनू सारे डरां तो मुक्त करा दिंदा है। एक माँ के सामने किरली आ जाए, माँ डरदी है, पर किते उहदा बच्चा पिया होवे, कोल सप भी होवे ना, तो माँ दौड़ के जाएगी बच्चे नू बचाने की खातर। फिर सारे डर निकल जाते, क्योंकि अगे उहदा प्यारा बच्चा लेटिया होया है। प्रेम दे विच सारे डर निकल जाते हैं। इसलिए आओ हुण समा काफ़ी हो गया, पर आखिरी सवाल रह गया, ਉਹਦਾ भी जवाब दे दिए। थक तो नहीं गए, टाइम वैसे काफ़ी हो गया। पहले क्या सी गहराई वाली गल है। हुण थोड़े छोटे लफ्ज़ों 'च ही अंतिम सवाल का जवाब दे दईए कि श्री कृष्ण भगवान से महात्मा बुद्ध नूं भगवान किया गया, फिर इन्हां दे जीवन 'च दुख क्यों आए? तो हुण भगवान का मतलब की है? वैसे ये बड़ी गहराई है, इत्थे असीं शॉर्ट में दसना चाहांगे क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, कि उन्होंने भगवान क्यों किया गया है। कि श्री कृष्ण जे भगवान है तो उन्होंने जीवन च इन्ने दुख क्यों आए? जे महात्मा बुद्ध भगवान है तो इन्ने दुख क्यों उन्होंने जीवन च आए? तो पहली गल है, इसी भगवान लफ्ज़ नूं नहीं समझ पाते। भगवान लफ्ज़ बनता है भग और बान। बान का मतलब होंदा धारण करना। जिद्दां असीं कहदे ना धनवान, उन्हें धन नूं धारण किया होया, जानी वो धन है, वो धनवान। किसी को गुण होण तो असीं उहनूं की कहंदे आ? गुणवान। यानी इहदे कोल गुण है। बान लफ्ज़ जिहड़ा, बान का मतलब होंदा है धारण करने वाला। जिद्दां किसी अंदर दया है तो असीं उहनूं कह दिंदे आ दयावान। किसी अंदर क्षमा है तो असीं कह दिंदे क्षमावान। ये बड़ा क्षमावान इंसान है, सारे नूं क्षमा कर दिंदा। दयावान है, सब ते दया करता है। ये धनवान है, कोई धन है। ये गुणवान है, कोई गुण है। जिहदे कोल जिहड़ी चीज़ हुंदी ना, उहनूं कहता जांदा गुणवान, गुणां दे करके। धनवान धन दे करके। किसी गरीब नूं नहीं धनवान किया जाता। किसी गरीब नूं कहो धनवान, यही कहना लै धन तो उहदे कोल है नहीं, कहना धनवान। इसी तरह भगवान, इहदे नाल लफ्ज़ जुड़े भगवान। भग का मतलब की है? भा का मतलब है भक्ति और भाव, यानी भक्ति और प्रेम। और गा का मतलब है ज्ञान। जिहदे अंदर प्रेम वाली भक्ति है और जिहदे अंदर ज्ञान है, वह हुंदा है उहनूं धारण करने वाला, यानी भगवान। बोलो समझते हो कि नहीं? श्री कृष्ण को किया गया भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि उन्होंने अंदर प्रेम भी सी, भक्ति भी सी और ज्ञान भी सी। वो तिन्ना चीज़ों उन्होंने धारण किया, इसलिए सीगे भगवान। जिदा धन नूं धारण करने वाला धनवान। महात्मा बुद्ध कोल भक्ति भी सी, यानी ध्यान भी किया उन्होंने, ज्ञान भी सी और प्रेम भी सी, क्योंकि सब नाल प्रेम करते सी, किसी ते भी जुल्म नहीं करते सी। इसलिए जिन्होंने भी ये चीज़ धारण की होवे, जिहदे अंदर प्रेम भी होवे, भक्ति भी होवे, यानी भक्ति नूं असीं बंदगी कह सकते हैं, इबादत कह सकते हैं, मैडिटेशन कह सकते हैं, ध्यान कह सकते हैं, ये सारा भक्ति नाल ही जुड़िया है। क्योंकि भात है भक्ति, भात है भाव। भाव यानी प्रेम। जिहदे अंदर प्रेम है, जिहदे अंदर भक्ति दी वो कला है, वो युक्ति है, और जिहदे अंदर ज्ञान है, वही हुंदा है भगवान। क्योंकि ये तीन चीज़ों को पकड़ के ही इंसान उसका रूप हो सकता है। इसलिए जे तुसी भी ये तीन चीज़ां अपने जीवन च धारण कर लेंदे हो, उस मंजिल तक पहुंच जाते हो, तो तुसी भी भगवान हो सकते हो। क्योंकि जिद्दां बंदा कहे ये धनवान है, तो होर कोई धनवान नहीं हो सकता। तो नहीं, मेहनत करके धन कमा के वो भी धनवान हो सकता है। अपने अंदर गुणा नूं पैदा करके कोई भी गुणवान हो सकता है। अपने अंदर दया नूं पैदा करके कोई भी दयावान हो सकता है। इसी तरह अपने अंदर प्रेम, भक्ति और ज्ञान नूं पैदा करके कोई भी भगवान हो सकता है। क्योंकि भगवान का मतलब होता है धारण करना, प्राप्त करना। इसलिए श्री कृष्ण के जीवन च तकलीफां दुख आए, जरा गौर करना, तो इनू इदां समझ लो कि उन्होंने अंदर प्रेम भी सी, उन्होंने अंदर भगती भी सी, ज्ञान भी सी, उन्होंने उस आनंद को भी जानिया। पर फिर भी जेड़ा इंसान ये देह के अंदर आ गया ना, ये देही के अंदर तो सर्दी भी है, गर्मी भी है, धुप भी है, छां भी है। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि जेड़ा भगवान हो गया ਉਹਦੇ वास्ते 24 घंटे दिन नहीं है, रात ਉਹਦੇ जीवन च भी आनी है। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि ਉਹਨੂੰ गर्मी नहीं लगनी, गर्मी ਉਹਨੂੰ भी लगनी है। क्योंकि शरीर के नाल ਜਿਹੜੇ नियम जुड़े हैं कुदरत के, उन्होंने नियमों के अंदर उन्होंने भी चलना पैंदा है। पर हाँ, ये गल हो रहा है कि उन्होंने अवस्था इन्नी उच्ची हो जाती है कि बंदा गर्मी नाल दुखों नाल विचलित हो जाता है, दुखी हो जाता है। उन्होंने जीवन च दुख आते भी तां भी वो आनंदित रहते हैं। श्री कृष्ण के अखां के सामने उन्होंने बच्चे लड़के मर गए, वो फिर आनंद च रहे। है तो कहानी बड़ी है भी, पर जिदा दसिया शॉर्ट च दसांगे, क्योंकि यदि डिटेल च चलेगा तो घंटा होर लग जाएगा। इसलिए
ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਆਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਸੀ ਕਹੀ ਦੀ ਹੈ कि जे बोलकर मुर्शद ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, जे बोलकर मुर्शद ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए है। कि मुर्शद ने ये हौसले बढ़ाए, फिक्र ना कर, जे ऐसले दुखों की अग में सड़ रहे हैं तो वो देख मालिक की रहमत की ठंडी छां भी तेरा इंतजार कर रही है, फिक्र ना कर, तेरी बांह फड़ के तेन उत्थे तक लैके जावांगे। यही तो हौसला हुंदा मुर्शद का, यही तो हौसला हुंदा सतगुर का। इसलिए जिहदे अंदर प्रेम है, जिहड़ा भगती के मार्ग से चलता है, वो बाहरले हालात जिद्दां दे मर्जी होण, वो तो अपने आप नूं आनंद की अवस्था च रखता है। बोलो समझते हो कि नहीं। इसलिए तुहानूं भी कहांगे कि जे जीवन नूं आनंदमय बनाना है तो तुसीं बाहरले हालातां नूं नहीं बदल सकते, पर तुसीं अपनी सुरती नूं बंदगी के जरिए, भगती के जरिए, ध्यान के जरिए उस ऊंचाई ते ले जा सकते हो जिथे ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਪਾਣ। ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸ਼ੀਲਮ ਦੁੱਖਮ ਨਾਸ਼ਨਮ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। कि जिस तरह ही दसिया है कि जितन की गल ना करिए, बल्कि कितना दूजे का भला कर सकते हैं, कितना दूजे के काम आ सकते हैं, कितना दूजे की जान बचा सकते हैं, वो वाल ध्यान रखिए। तो जोड़ा काम आता है किसी दे, फिर वो भी परमात्मा उन्होंने चढ़दियां कला च रखता है, उन्होंने जीवन च कोई कमी नहीं आन दिंदा। और ये भी उम्मीद करांगे कि शायद गुरबचन सिंह जी उन्होंने भी अपने तिन्ना सवालों का जवाब मिल गया होएगा, क्योंकि असीं तो यही कहते कि जोड़ा जिस भावना नाल आंदा है, साडी कोशिश हुंदी है उन्होंने भावना नूं ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਭਾਵ, ਜੈਸੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਸਾ ਹੀ ਫਲ ਇਨਸਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਮੋਹਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ सफल हो सके। तो जे रब नूं पाना है तो बंदिया कर सोबत फकरां दी, तेरा हो जाओ रब नाल मेला। कि जे तू रब नाल मेल करना चाहता तो फकीरां दी सोबत कर लै। इसलिए आओ असीं भी मालिक दे चरनां नाल जुड़िए, ताकि साडा मेला भी उस परमात्मा नाल होवे और साडी जिंदगी, साडा जीवन भी सफल हो जावे। सो भरोसा रखो, विश्वास रखो।